श्री वाहिगुरु साहिब जी। जग जितो सतगुर प्रमाण, मन एक ध्यायो। धन धन सतगुर अमरदास, जिन नाम दृढ़ायो। जग जिता सतगुर प्रमाण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानियो चबर शतर तख्त दे मालिक, जुगो जुग अटल, सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनी दे राखे, मुक्ता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभाईमान, पलत पलत के रक्षक, सर्व सुखां के दाते सतगुर धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई भाई गुरुद्वारा सिंह शहीदां विखे इस पाक पवित्र स्थान के उपर अमृत वेले दे दीवाना की हाजरी भर रहे हो। गरीब नवाज सतगुरां दी महान बख्शिश द्वारा रबी गुरबाणी के नितनेम पढ़न सुनने का सुभाग समा प्राप्त होया। आसा जी की वार दे कीर्तन आप सर्व संगतां ने सरवण कीते हैं। उपरांत चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा गुरु शब्द विचार नाल जुड़न का सुभाग समा भी आप सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होया। आओ इस मिले हुए समय ਨੂੰ रल मिल के गुरमत विचारां की सांझ पा के सफल करने का यतन करिए। मनुखा जीवन दियां कुछ घड़ियां कुछ पलों को सफल करने का यतन करिए। सतगुरां तो जीवन सिद्ध लैके तुरीए। मन चित बिरतियां एकाग्र करके बैठिए ताकि कोई एक अखर, एक शब्द, एक वचन रबी गुरबाणी का गुर इतिहास का साडे जहन विच वस जाए। इनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवे। एक किणका भी जिन्हां दे हृदय विच जहन विच वसिया, उन्हां दी महिमा कथन तो बाहर हो गई। सो अज सतगुरु पातशाह के चरणों में भावना दे नाल अपने हिरदियां दे भांडे नूं सिद्धे करके सतगुरु के चरणों च अरदास करिए। गरीब नवाज पातशाह कृपा करो, कोई रब्बी बचन साडे भी जहन विच टिका दिओ। आप जी दे नाम की दात साडे हृदय विच टिका दिओ, जिस नाल साडा भी ये जीवन सफल हो सके। तो मैनू विश्वास है कि सतगुरु जरूर कृपा करनगे, बख्शिश करनगे, क्योंकि इस दर ते कोई घाट नहीं है। किसी भी चीज़ की, किसी दात की, पदार्थ की कमी नहीं है। पर ये असी सोचना है, सानू मत बुद्ध सतगुरां ने बख्शिश की है, अकल बख्शी है कि असी मंगना की है। असी पातशाह तो लैके की जाना है, जो मंगांगे वो मिल जाना। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै, इहां उहां सच होवे। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता। ये इच्छा पूर्वक घर है, इच्छा पूर्वक दर है।
हर एक दी भावना पूरी हुंदी है, किसी दी अज, किसी दी कल, किसी दी परसों। पर जेड़े नाम मंग लेंदे आ सतगुरु पातशाह तो, रब दे घर दा ज्ञान सोझी समझ मंग लेंदे आ, उन्हां नूं इस गल दी समझ आ जाती है कि बाकी सब कुछ नाशवंत है, परमात्मा के नाम तो बिना सारा कुछ दुखदाई है। केवल मन नूं सुखी करने वाला, मन की संतुष्टि करने वाला, साडे जीवन नूं सफल करने वाला तो परमात्मा का नाम है। क्यों ना होवे जे सतगुरु अज दातां वंड रहे ने, असीं इहदे तो नाम की दात लेके जाइए। परमात्मा के घर आए हैं, उहदे तो उहदा नाम लेके जाइए, जिन्हों जप के कमा के असीं आ लोक भी सौखा कर सकीए, परलोक भी सौखा कर सकीए। अज दे इस पावन पवित्र शब्द अंदर 9 निधियां की गल हुई, भगतां दी जय जयकार की गल है, भगतां दी सतगुरु परमात्मा काल पुरख धुर तो रखदा आया। जिन्नियां भी दातां ने रिद्धियां सिद्धियां होण, दुनिया के पदार्थ होण, सतगुरु पातशाह कहते गल्लां भावें ये छोटियां ने, पर यह सारा कुछ नाम के अधीन है। जिस कोल परमात्मा का नाम है, उन्होंने किसी गल की कोई कमी, कोई तोटा नहीं हो। अज भट्ट साहबान कह रहे हैं कि धन श्री गुरु रामदास पातशाह 9 निधां 18 सिद्धां, दुनिया के पदार्थ, ये धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह के चरणों दीयां दासियां ने। ये महाराज के दर घर दीयां सेवक ने, क्योंकि मनुखी सुभाव है, आदि काल तो लैके मनुख की सोच के उपर जिहड़ी लालची बिरती है वह भारू रही है। जिंदगी के अंदर हर वेले मन की इच्छा जिहड़ी वो लालची बिरती दी रही है। खेतर भावें कोई भी होवे, धार्मिक होवे, समाजिक होवे, राजनीतिक होवे, हर इंसान के मन में वध तो वध इकट्ठा करने की तांग है। वध तो वध मेरे कोल होवे, घर तो एको ही रहने वास्ते बहुत सी, पर यह कहता कई घर होण, पाउण वास्ते कपड़े थोड़े जे चाहिए सन, पर यह कहता बहुत ज्यादा होण। पदार्थ छकण लई परमात्मा ने हर एक दे तन की लोड़ पूरी करने वास्ते पदार्थ रिजक सारा प्रबंध किया, पर एक तो बहुत ज्यादा मेरे को होवे। पैसे गुजरान लई परमात्मा दिंदा है, जिहड़े किरती ने वो कदे आर्थिक पक्ष तो पछड़ते नहीं, भुखे नहीं सौंदे, भुखे नहीं रहिंदे, जिहड़े किरती लोग होण। पर इंसान की लालची बिरती कहती है भी धन भी बहुता मेरे कोल ही होवे, बहुत ज्यादा दुनिया नालों वध मेरे घर विच होवे। इहो जी लालची बिरती दे लोकां ने अपने आप को वड्डा और अमीर करने वास्ते पता नहीं किन्नियां कदे घर की अमीरी खो लई, किन्नियां दे घरां विचों पदार्थ इकट्ठे करके अपने घर च ले आंदे, किन्नियां दे बच्चियां दी रोजी रोटी खो के अपने घर विच ले आंदी। इहो जे लोग ना कुछ आप खर्च वरत सकते हैं, ना किसी होर नूं खर्चण ते वरतन जोगा छड्डदे, क्योंकि पातशाह तो कह रहा दमड़ा तिसी का जो खर्च है खाए। माया उसे दी है जिन्हें खर्च लिया उन्होंने वरत लिया, नहीं ये माया किसी की सकी नहीं। खसम मरै तो नार न रोवे, उस रखवारा और हो गए। पर धन श्री गुरु रामदास पातशाह के घर की माया दासी है। नव नित नाम निधान,
नौ निधियां रिद सिद्ध ताकी दासी। रिधियां ते सिद्धियां ये धन गुरु रामदास पातशाह के चरणों दियां दासियां ने। तो महाराज साहब ने यह भी क्या, नाम पदार्थ नौ निध पाई, नानक गुर के पाई बुद्ध। नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध, नाम दे विच ही सारे पदार्थ ने, नाम दे विच ही नौ निधां, नाम दे विच ही सिद्धियां ने, रिधियां ने। नाम की बरकत नाल ही ये सारियां दातां प्राप्त होंदियां ने। गल मेन जिहड़ा केंद्री तुरा, जिहड़ा वार-वार जिहड़ी गल साडे सामने आ रही आ, वो नाम ही है। पातशाह कहंदे जे ये सारियां चीज़ां चाहीदियां ने भाई, परमात्मा का नाम जपना पएगा। परमात्मा के नाम विच ही ये सारियां रब्बी बरकतां आउंदियां ने। नहीं इस दुनिया दे उत्ते जिहड़े कल्ले संसारी पदार्थ इकट्ठे करते रहे, पापां वाजों हो गए, ना ही मोया साथ ना जाई। जिन्हां ने बड़े पाप कर करके दुनिया के घरां चों खो के अपने घर विच लिआंदा, बड़े वड्डे वड्डे अंबार ला ले, माया के पदार्थां दे ढेर ला ले, भावें वो कारू बादशाह वर्गे होण। औरंगजेब के समय विच किन्नियां लुट्टां खोआं, किन्ना कतलेआम होया। कारू बादशाह ने तो कहते मुर्दियां के मुख विच जिहड़े टके पाए हुए सी, वो भी कढवा के अपने घर विच जोड़ ले। पर वो जोड़िया हुआ धन किसी काम नहीं आया। अखीर इहो जे लोगों नूं सतगुरु सच्चे पातशाह की रब्बी धुर की बाणी ने एक जुआरी नाल तुलना दी है कि इन्ने वड्डे अंबार माया और पदार्थों के इकट्ठे करने वाले अखीर जे उन्हां कोले नाम पदार्थ नहीं, उन्हां कोले परमात्मा की रब्बी रहमत नहीं, उन्हां कोले अकाल पुरख की बख्शिश नहीं है, तो वो जुआरियां तरह हाथ झाड़ के इस दुनिया तो जाते आ। नांगे आपन नांगे जाना, कोई ना रहे राजा राणा। इत्थे नगन आए, नगन चले गए, खाली हाथ आए ते खाली हाथ चले गए। भावें कोई राजा है, भावें किसी राजे की प्रजा है, कोई अमीर है, भावें कोई गरीब है, कोई भी इस दुनिया ते आया, महाराज कह रहे नांगे आपन नांगे जाना, कोई ना रहे राजा राणा। राम राजा नौ निध मेरा, संपै हेत कलत धन तेरा। आवत संग ना जात सगाती, कहाँ भयो दर बांधे हाथी। किथे ने अज वो जिन्हां नूं अंदर महलां च वड़न लग्या, बाहर निकलण लग्या, हाथी सलामियां दिंदे सन। मेरी मेरी गैरों करते, दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था, देही गिरद न खाई। सर्व स्वयं की लंका होती, रावण से अधकाई। कहाँ भयो, महाराज कहते किथे ने हो, कहाँ भयो दर बांधे हाथी, खिन में भई पराई। अज भी यही कह रहा, कहाँ भयो दर बांधे हाथी, लंका गढ़ सोने का पया। जिन्हां ने कले दुनियावी पदार्थ इकट्ठे किए, इन्ने इकट्ठे कर ले जिथे रहते सन, उस इलाके नूं सोने का बना लिया। अपने घर सोने दे बना ले, सोने दे वड्डे वड्डे अंबार ला लिया। पिछले समयां विच कई धर्मी कहण वाले लोग, धर्म के पहरेदार लोग, जिन्हां ने दुनिया नूं यह समझाउणा सी कि भाई ये माया साथ नहीं जानी, दुनिया नूं दसना सी ये सोना चांदी रूपा सिर्फ एक छलावा है, इन्हां नाल पकड़ नहीं करनी। ते बादशाह ने, गुरबाणी ने इन्हां गल्लां दा खूब निर्णय किया है। पर एक दुनिया नूं इहो जी सेध देण वाले लोग जदों अखां मीट के दुनिया तो तुरे, उन्हां दे डेरियां दी शनाख्त हुई, उन्हां ने जिहड़े आश्रमां दी जदों शनाख्त हुई, कई कई क्विंटलां दे हिसाब नाल सोना निकलिया, चांदी निकली, किन्ने तरह दे उथों धन दौलत हीरे पदार्थ निकले। दुनिया नूं ये दसन वाले कि ये सब कुछ नाशवंत, आप अंदर खाते इन्ने वड्डे अंबार ला के खाली हाथ इस दुनिया तो गए। मारे कहते लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या। इत्थे दिल्ली दीपक पाठक है महाराज, इत्थे मूर्ख मन नूं भी कह रहा, मूर्ख रावण क्या ले गया भाई, मूर्ख मना। लंका गढ़ जिहदी लंका सोने दी, जिन्हें इन्नी माया पदार्थ इकट्ठे किए, वो सारा कुछ तुहाडे सामने है, खाली हाथ इस दुनिया तो गया। ते जां महाराज ये कह रहा मूर्ख रावण क्या ले गया,
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਿਛ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਰੀ ਜੂਏ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਆਪਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਗਵਾ ਕੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਨੌ ਨਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵਾਂ, ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗਏ, ਸੁਖੀ ਤਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇੜਵਾ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਲੇਖਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ, ਲੇਖਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੀ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਿੱਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣੇ ਕਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ।
तो महाराज साहब कहते हैं सगली धरती शक्कर होवे, खुशी करे नित जियो, पर्वत सोयना रूपा होवे, हीरे लाल जड़ाओ भी तू ऐसा लाहना, आखण लह ना जाओ। ता महाराज साहब कहते मैं इन्हां पदार्थां विच ना फसां, तेरी ही सिफत सलाह करा, तेरी वडियाई दा चाह जिहड़ा मेरे मन विच हमेशा बनिया रहे। पातशाह मेरे ते आ संसारी पदार्थ ना हावी होण, ताकि मेरी प्रीत तेरे चरनां नाल बनी रहे, तेरे दर नाल बनी रहे, तेरे घर नाल बनी रहे। हर एक दी लोड़ तुसी पूरी कीती है, मेरी लोड़ जोगा मेरे कोल है। पर ये पदार्थां विच उलझ के किते नाम पदार्थ ना गवा बैठा, इन्हां पदार्थां नूं इकट्ठा करन दे चक्कर च किते नाम धन ना गवा बैठा। मैनू पदार्थ का धन तां ओ चाहीदा ना जेड़ा इत्थे भी काम ते अगे भी काम आवे। मैं इहो जे धन नूं कित्थे लैके जावां जेड़ा कई बार इत्थे भी बैंकां 'च पिया रह जांदा, मौके ते वो भी काम नहीं आउंदा। अज संत महापुरुषां नूं इसे करके याद किया जाता है, अज रब्बी रूहां दी चरण धूड़ इसे करके असीं लोचदे हां, परसदे हां। अज ताई उन्हां ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे स्थानां ते जाके नतमस्तक होईदा, क्योंकि उन्हां कोले नाम पदार्थ सी। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा, प्रवाण गणी से ये आए, सफल दिना के कामा। उन्हां कोले नाम पदार्थ नाम दा धन सी, जिन्हां ने नाम धन इकट्ठा कीता होवे, उस नाम दी बरकत नाल जिन्नी नाम ध्याया गए मसाकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। आप तां मुख उजला लैके वो तरदे ही ने, जेड़े उन्हां दी संगत विच जुड़े होण उन्हां नूं भी तार लैंदे। ताई मारे कहंदे गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नावे एक कणी। एक गुरमुख रब्बी रूह परमात्मा नाल जुड़ी हुई रूह, जिहदे कोले नाम पदार्थ होवे ते ओ आप जपदा जपदा आप भी तरदा ते करोड़ां होरां नूं भी तार के ले जाता है। भाई साहब भाई गुरदास साहब तां कहंदे जे किसे कोले चिंतामणि पत्थर होवे, किसे कोल पारस होवे, किसे कोले कुबेर, जेड़ा सनातन मत विच कुबेर नूं बड़ा तरजीह दित्ती जांदी, बड़ा सन्मानिया जाता, बड़ी पूजा हुंदी है उहदी। लोग उहनूं अपने गल्लियां दे विच रखदे आ, गल्लियां दे कोल रखदे आ, घर 'च जिथे माया रखदे आ उत्थे कुबेर दी मूर्ति जां जोदा वजूद है उस तरीके नाल उहनूं स्थापित कीता जांदा है, तां कि साडे घर विच माया दी कमी ना रहे। भाई साहब भाई कान सिंह नाभा महान कोश दे विच जिक्र करदे आ भी ये 3 पैरां वाला ते 8 दंदां वाला देवता है, जग ते किन्नर दा ये राजा है, ते ये सारे माया ते ये पदार्थ इहदे अधीन आउंदे ने। तां ही सनातन मत विच इहदी ज्यादा पूजा कीती जांदी है कि इहनूं मन्नण नाल, इहदी पूजा करन नाल साडे घर च कदे माया दा टोटा नहीं आएगा। चिंतामणि पत्थरां नूं लोकां ने भाल कीती ते अपने घरां विच रखिया, ताकि माया दी कोई साडे घरां विच कमी ना रहे। महाराज कहंदे सोना रूपा सब कुछ तेरे कोल होण, हाथी घोड़े तेरे कोल, चंगियां महल असवारियां होण, चंगे तेरे कोले महल होण, ते चंगे सेज दे सुख होण, मन और तन दे सुख तेरे कोल होण, ते तेरे घर विच इन्हां पदार्थां करके आसा तृष्णा वासनावां दी अग लगी हुई है, ते उस अग उपर आसा तृष्णा नूं होर तेज करन लई तू वासनावां पैदा कर करके आप ही बलदी ते तेल पा के अग नूं होर भड़का रहा है। पर इन्ना कुछ होण दे बावजूद जे तेरी गुरु नाल प्रीत नहीं, तेरे कोले नाम पदार्थ नहीं, तेरे कोले परमात्मा दा नाम नहीं, तां ये सब कुछ व्यर्थ है। भाई गुरदास साहब दे बचन ने चिंता मन गुर छड्ड के, चिंता मन चिंता ना गवाए। तू भाईए चिंता मन पत्थरां नूं छड्ड के, इन्हां दे चिंतन नूं छड्ड के, एदी चिंता दे विच परमात्मा दे चिंतन नूं ना गवा, तू ओनूं चेते कर जिहदे अधीन एक कुबेर भी है, जिहदे अधीन ये 9 निधियां ने, जिहदे अधीन ये रिद्धियां ते सिद्धियां ने, जिहदे अधीन ये सारे पदार्थ ने, ये नाम पदार्थ दे अधीन सब कुछ है। तू ओनूं चेते विच रख, ओदा चिंतन कर, तेरे घर विच 9 निधियां ते रिद्धियां सिद्धियां दा वासा हो जाए। ये परमात्मा दे नाम विच बरकतां ने, ते जदों नाम करके ये सारियां दातां आउणगीਆਂ, एक तां सानू दुख नहीं देणगीਆਂ, दूसरा मन नहीं भटकाउणगीਆਂ। जदों नाम करके ये दातां आउण
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਹਿ ਲਪਟਾਏ, ਬਲਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਜਿਉ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਬੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭੈ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਉਹ ਚੌਪਟ ਮਾਨੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੀਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਪਾਇਆ। ਉਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਪਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰੇ, ਆਚਾਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹਾਉਦੀਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਸ ਗਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਘਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਝੂਠ ਸੱਚ ਮੂਹਰੇ ਕਦੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਟਨ ਮਹਿਬੂਬ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਾਉਦੀਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ, ਹੀਰੇ ਪਏ ਆ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਆ, ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ। ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਹਾਉਦੀਨ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ, ਰਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਹਨ, ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ, ਗੁਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ। 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਇੱਕ ਨਾਈ ਠਾਈ, तो बाहर बैठे जाओ। जिन्हां नूं अंदरों ही 9 निधियां, रिधियां, सिद्धियां, धन दौलत सब कुछ अंदरों रब्बी गुणा विच मिल गया। जिन्हां नूं दैवी दौलत मिल गई, जिन्हां नूं नाम दी दौलत अंदरों नाम जप के मिल गई, उन्हां ने बाहरली दौलत तो की लेना है। वो तो बाहरली दौलत नूं ठोकर मार के ते परमात्मा दे घर वाल नूं तुर पैंदे ने, क्योंकि वो इस गल दी समझ है, तू साझा साहिब बाप हमारा, 9 निध तेरा अखुट भंडारा, जिस तू देह सो तृप्त अगावे, सोई भगत तुम्हारा जियो। सतगुरु पातशाह तू साझा साहिब बाप, तू सारियां दा साझा पिता है। ते आ 9 निधियां दे अखुट भंडार जेड़े ए तेरे वस विच ने, जिन्हों नाम पदार्थ मन दी तृप्ति वाला दे दे, जिन्हां दा मन नाम जप के तृप्त हो गया, दुनिया दे खजानियां वल नहीं दौड़दा। उन्हां नूं दुनिया दे खजानियां दी लोड़ नहीं पैंदी, जिन्हां नूं तू नाम पदार्थ बख्शिश कर दिता है। तो इसलिए भाई सतगुरु पातशाह दे चरनां विच आके अज असीं बैठे इस ब्रह्म स्थान ते बैठे आ। धन धन बाबा हनुमान सिंह जी महाराज के चरणों च बैठे हैं, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों च बैठे हैं। जिन्ने को बैठे हो या जिन्ने लाइव सुन रहे हैं, आप जी ने तो बहुत कुछ मंगया होना, सब कुछ नहीं बहुत कुछ, ते बहुत कुछ आप सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया भी होएगा। सारिਆਂ ਦੇ परदे ने सतगुरु सिंह शहीद बाबा जी जानते हैं, जिन्हें जो जिथे बैठ के जदों मंगया मिलिया होएगा। अज मेरी तो इन्नी बेनतियां, क्योंकि अज रबी पानी का जिहड़ा उपदेश है, इत्थे 9 निधियां की भी गल है, अज रिधियां सिद्धियां की भी गल है। पर सतगुरु कहते 9 निधियां, रिधियां, सिद्धियां दुनिया के खजाने, जे तेनू संसारिक तौर पर भी पदार्थ चाहिए है, अंदरों भी तृप्त रजना चाहना है, तृप्त होना चाहना है, भाई गल नाम ते आके मुक जाती है। तू अज इन्ना कुछ जिस दर तो प्राप्त किया है, अज उस दर ते झोली अड के अरदास करके मेरी झोली च नाम दी दात पा दिओ, ताकि जिथे मैं बाहरों रजिया अज मेरा मन भी रज जाए, मैं अंदरों भी तृप्त हो जावां, किते मैं अंदरों ही भुखा ना इस दुनिया तो चलिया जावां। अंदर इहो जिहा संतोख सबर दा बन ला दिओ, जिस विच मेरा नाम और नाम टिक जाए, ते नाम टिकण तो बाद मेरा मन दुनियावी पदार्थां वल ना भजे, दुनियावी पदार्थां वल ना भजे। पातशाह मैनू तेरे घर दी हले इन्नी सोझी नहीं, पाप बहुत ने, नीच कर्म बहुत ने, मैं तन करके ना कुछ माड़ा करता होवां, पर मन करके बहुत करदा। मेरे अंदर दी तस्वीर जिन्होंने चित्रगुप्त कहा जाता है, बाहरली तस्वीर तो लोग जानते हैं, एक अंदर दी तस्वीर है जिहड़ी लोकां तो छुपाई हो, तुसीं जानते हो, ਉਹਦੇ बारे तुहानूं पता है। तुहाडे कोले मैं झूठ नहीं बोल सकता, तुहाडे कोले आके मैं चलाकी नहीं कर सकता। अंदर अगों देखा है, पिछों देखा है, तुझ ते कहां छुपावे, तेरे तो किवें छुपावा। तू तो वो गल्लां भी जानदा जिहड़ियां मैं लोकां दे अखां च कट्टा पा के छुपाईआं होईआं। पर सतगुरु तो फिर भी इन्नी कृपा कीती, बख्शिश दा पर्दा पा के सब कुछ कज्जिया होया।
जिस दिन ये पर्दा पासे होया ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੌਲੇ ਫੜਾ ਕੇ ਦਰ ਮੰਗਣ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, राजा ते भिखारी धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश करावे, जल ते थल कर थल दे कुआ कूम ते मेर करावे। ये उस दाते दियां खेडां ने। जे कोई परमात्मा तो लैके ओनू भुले जां कवे मैं कीता सब कुछ, फिर सतगुरु परमात्मा नू सब कुछ याद कराउणा हुंदा है। एक खिन में चुटकी नाल जदों सारा कुछ वापस लैंदा है, फिर इंसान रोंदा है, पछताउंदा है भी आ मेरे नाल की वापर गया। बादशाह कहते जे शुकराने विच जुड़िया रहिंदा, ये लहरां बहरां एवें रहणियां सी। जे उस देण वाले दाते नाल जुड़िया रहिंदा, तेरे घर च कदे कोई टोटा नहीं सी आउणा। ये हमेशा रब्बी रहमतां एवें ही तेरे घर विच रहणियां सन। आओ अज दे इस पावन पवित्र उपदेश, अज दे इस बचन विच की सानू उपदेश दे रहे हैं। भट्ट साहिबानां दे बचन ने, धन धन श्री गुरु रामदास महाराज दे चरनां विच जुड़े हुए ने, उन्हां दी महिमा गायन हो रही है। आओ रल मिल के आपां भी भट्ट साहिबानां नाल जुड़ के धन श्री गुरु रामदास महाराज दे चरण परसीए जी। जग जितो सतगुर परमाण, मन एक ध्यायो। जग जितो सतगुर प्रमाण, जिवें धन गुरु अमरदास पातशाह ने संसार जितया, मन जीते जग जीत, मन ते फतेह जाब होए ते संसार ते फतेह जाब होए। सतगुर प्रमाण वो जिहड़ा धन गुरु अमरदास पातशाह ने प्रमाण एक धन गुरु अमरदास ने, धन गुरु अमरदास ने वो नाम दी दात धन गुरु रामदास नूं दित्ती। गुरु रामदास ने नाम भी जपिया ते सेवा भी कीती। सेवा ते सिमरन दी ऐसी बरकत, मन एक ध्यायो। ये अपने मन विच इक्को ही एक परमात्मा नूं ध्याया, जिस परमात्मा नाल गुरु अमरदास साहब ने जोड़िया। गुरु अमरदास पातशाह तो लैके नाम, उस नाम नाल जुड़ के जिवें गुरु अमरदास ने संसार ते जित फतेह याब जिहड़ी वो जित हासिल कीती, इवें धन गुरु रामदास पातशाह ने संसार नूं जित लिया है। धन धन सतगुर अमरदास, जिन नाम दृढ़ायो। धन धन श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह, जिहदा नाम लिया रसना पवित्र हुंदी है, जिन्हां नूं याद कीतियां कई जन्मां दे पापां दा नाश हो जाता है। उस धन धन श्री गुरु अमरदास पातशाह, तुसीं धन हो। उस धनता दे योग गुरु अमरदास ने जे नाम दृढ़ायो, जिन्हां ने गुरु रामदास पातशाह नूं सच्चा नाम दृढ़ करवाया है। नाम नित नाम निदान, रित सिद्धता की दासी। हुण इन्ना नाम दृढ़ कीता, करा दिता ते मन विच वसा लिया। 9 निधियां 18 सिद्धियां, रित सिद्ध दुनिया दे खजाने कुबेर। भावें कोई धर्म का बंदा कुबेर नूं मन्ने, चिंतामण पत्थर नूं मन्ने, पारस नूं मन्ने, कलम बिरछ नूं मन्ने, कोई काम तेन की पूजा करता भी मेरे घर च आ भी होवे, ओ भी होवे। ये सारियां दातां उस नाम दे अधीन ने, जेड़ा नाम गुरु अमरदास ने गुरु रामदास नूं बख्शिया। अज उस नाम की बरकत नाल धन गुरु रामदास दे सारियां ये जिहड़ियां रब्बी ये जिहड़ियां दातां ने, उन्हां दियां दासियां बण के महाराज दे चरनां विच सेवावां कर रहीआं ने। पातशाह ने तां जे गुर इतिहास नूं वेखीए, महाराज कहंदे भाई गुरसिखो, नाम पदार्थ पिछे भजना, संसार पदार्थां पिछे नहीं भजना। महाराज ने सच्चा सौदा करके स्पष्ट कर दिता कि गुरमत इकट्ठा करना नहीं सिखाउंदी, गुरमत वंडना सिखाउंदी है। सिक्खी ने इकट्ठा करन नूं तरजीह नहीं, सिक्खी ने वंडण नूं तरजीह दित्ती है। सच्चा सौदा करके धन गुरु नानक साहब ने दसिया कि खरा सौदा किवें हुंदा है। घर विचों व्यापार करन चलिया, सच्चा व्यापार किवें हुंदा है। किसे भुखे दी भुख मिटा देनी, इहदे वर्गा सौदा कोई नहीं। किसे नगम दे तन ते कपड़ा पा देना, इहदे वर्गा सौदा कोई नहीं। परोपकार कोई नहीं। किसे लोड़वंद दी लोड़ पूरी कर देनी, इहदे वर्गा सौदा कोई नहीं। वंड के दुनिया दे मुख विच प्रसादा पा के दस दिता, गुरमत इकट्ठा करन नूं तरजीह नहीं दिंदी, गुरमत वंडण नूं तरजीह दिंदी। गुरु नानक साहब ने मोती खाने की किरत की। चादर जेड़ा आके विछा लैंदा, पहली बार होया सुल्तानपुर की धरती ते
ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। 2-3 ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੌਲਤ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਆਹ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀ ਤੁਰੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚੱਲ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਸਨ, ਉਹ ਯੋਗ ਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੈਦਪੁਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਹਮਾਯੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਅਮੀਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇ ਲਾਲੋ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 54 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਨ ਮੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਵੇ ਲਾਲੋ ਘਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਲਾਲੋ ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿੱਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਵਾਨਗੀ ਚ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲੋ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਪਿਆ ਕੱਢਣਾ। ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਲੋ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਘੜਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਲੋ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਘੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦੇ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਾਲੋ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਲਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਗਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਦਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੌਂਕਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੌਂਕੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਵੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਚੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਚੌਂਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਕਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਲਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਚਲੋ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਦਰੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਲਾਲੋ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਗੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਲੋ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਬੜਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਕਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਲਾਲੋ ਵਰਤੇਗਾ ਜੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਹੋ ਜੇ ਕੀਰਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਗ ਲੈ ਕਾਪ ਨੂੰ ਧਾਇਆ, ਚੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਦੋਏ ਸਭ ਖਲੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ
कूड़ फिरै प्रधान वेला लो, काजियां बामना की गल तकी, अगत पड़ै शैतान वेला लो, मुसलमानियां पढ़ै कतेबा, कष्ट में करे खुदाई वेला लो, जात सनाती होर हिंदवानियां ए भी लेखा लाए वेला लो, खून के सोले गाविया नानक, रत का कुंगू पाए वेला लो, साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच आख मसोला, जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेखै वख अकेला, सच्चा सो साहिब सच तपावस, सरड़ा न्याव करेग मसोला, सचड़ा न्याव करेग मसोला, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला, आवन 78 जान 97, बाबर ने 78 चाउना, 97 च चलिया जाना, पापी बंदा बहुता समा टिक नहीं सकता। महाराज कहते होर भी उठ सी मर्द का चेला, कोई मर्द का चेला उठेगा जेड़ा बाबर दे नक विच भी नत पालेगा, होर भी उठ सी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की वेला, अज ये वेले दा सच मैं बोल के चलिया, जदों जदों वेले दा सच बोलिया जाएगा लालो दुनिया दा भला होएगा। जे कोई वेले दियां नमाज़ां कि वेले दियां तां टक्करां हुंदियां ने, कोई वेले दा सच नहीं बोलेगा, जेड़ा कुछ ऐमनाबाद दे लोकां नाल होना दुनिया याद रखेगी। जे ये ना समझे, अज महाराज साहब ने ऐसा संबोधन करके भाई लालो नू नाम पदार्थ दे के नाम दे रंग विच लालो लाल करके क्या भाई लालो अज तो बाद कल्ले किले नहीं कढ़ने, जा हुण दुनिया दे मन भी कढ़, सुरत भी कढ़, मत भी कढ़, बुद्ध भी कढ़, टुटिया होया नू परमात्मा नाल जोड़, ऐसियां बख्शिशां दे के महाराज साहब 9 निधियां रिधियां सिद्धियां दा मालक भाई लालो नू बनाउण वाला ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਥ ਲੈ ਭਗਤ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਓ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਭੱਟ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਦਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਰਾਗ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਸੁਖ ਮਨਿਆ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ
यह वड्याइया ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ बाजे